पंजाब विच एक बहुत वड्डी डिबेट चल रही है बिजली बारे। बिजली की स्थिति की है, थर्मल प्लांट या दूजे सोर्स चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कि पुरानियां एग्रीमेंट ठीक है नहीं ठीक है। किते किते जो मैं डिबेट सुनता है मैनू बड़ी हैरानी आउंदी है कि इन्ने पुराने लीडर बगैर तत्थां ते बगैर डिटेल गए बगैर मैरिट देखे पोलिटिकल स्टेटमेंट दे के अपने आप नूं लीडर पेश करना चाहते हैं। निशाना की है तो निशाना की होना चाहिए हर पोलिटिकल पार्टी का जिहड़ी सरकार बनाए या जिन्हें बनानी है दावा पेश करती है कि पंजाब की जनता नूं 24 घंटे बिजली मिले ते सस्ती बिजली मिले। आ दो अपने कोले मेन मिशन होने चाहिए सी। पर अफसोस इस गल दा जिहड़े लोग बयान दिंदे है ना वो बिजली किवें सस्ती करनी है ना वो बिजली किवें पूरी करनी है उहदे बयान दिंदे है। कल्ले पोलिटिकल स्टेटमेंट दे के अपने आप नूं बड़ा सियाणा दिखाना चाहते हैं विदाउट मैरिट विदाउट थिंकिंग। मैं अज सारे पंजाबियों नूं पिछले तकरीबन 15-20 साल दा बिजली दा की माहौल सी ते कित्थे लैके गए ते अज की हालात है मैं सारिਆਂ ਨੂੰ दसना चाहना। 2002 कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने 2002 च। उदों पंजाब विच 6000 मैगावाट की प्रोडक्शन होंदी सी, बिजली पैदा पंजाब करता 6000 ते शॉर्टफॉल सी बहुत वड्डी। जो 2007 आई जो 5 साल खत्म होए कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बिजली की डिमांड 9000 मैगावाट बन गई। प्रोडक्शन 6000 सी डिमांड 9000 बन गई। एक 5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक नवा थर्मल प्लांट या कोई सोलर या कोई भी साधन नहीं बनाया जिहदे नाल कोई बिजली पैदा हो जाए। 1 मैगावाट 5 साल कैप्टन ने नहीं जोड़िया। होया कि उहदे बाद तुसी जानते हो 2007 8-8 घंटे बिजली दे घरां दे कट लगते सी। ट्यूबलां नूं मसा 2-3 घंटे बिजली आउंदी सी। 4-4 दिन इंडस्ट्री दे बिजली दे कट बनते सी। 70% सब स्टेशन जिन्ने भी सब स्टेशन ओवरलोडेड सी। बिजली पैदा करनी एक होर चीज़ है, बिजली घर घर पहुँचानी होर चीज़ है। बिजली जिन्नी मर्जी पैदा कर दो पर थोड़े कोले जे इंफ्रास्ट्रक्चर घर घर पहुँचाने का नहीं, सब स्टेशन ठीक नहीं, कैपेसिटी दे नहीं, तुसी जिन्नी मर्जी प्रोड्यूस कर लो या बाहरों खरीदने की कोशिश करो बिजली नहीं पहुँचा सकते क्योंकि थोड़े ग्रिड छोटे है। तो उदों की सी 70% ग्रिड अपने छोटे सी। आ हालात सी पंजाब दी। क्राइसिस सी बिजली का 2007 जो कैप्टन ने छड्डिया। असी थोड़े नाल वादा किया कि असी पंजाब नूं एक वड्डी क्राइसिस तो बचाउणा है, पंजाब नूं तरक्की दे राह ते लैके आउणा है। तरक्की तां हो सकती है जे बिजली होए। जिहड़े सूबे विच जिहड़े देश विच बिजली नहीं है वो तरक्की नहीं कर सकता। सो साडा नंबर 1 मिशन की सी कि बिजली पैदा करनी है, उन्नी पैदा करनी है जिहदे नाल आपां सरप्लस हो जाइए। उस टाइम साडे कोले 3 ऑप्शन सी। 3 ऑप्शन। एक ऑप्शन सी कि असी अपने थर्मल प्लांट लाइए आप अपने पैसा ला के। दूजी थर्मल सी
ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਈਏ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਈਡਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ 70% ਓਵਰਲੋਡਡ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀਏ, ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ 12 ਰੁਪਏ 13 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 14 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੀਸਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ 9 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲਾਈਏ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਏ, ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ 2008-9-10 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨੈਕਸਟ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਾਊਗਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ, ਪਰ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਆ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਾਰੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਊਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚਾਲੂ, ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਫਾਰਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ PPA ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ PPA ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ PPA ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਆਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਡ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪਲਾਂਟ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ 5 ਹੋਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ 7 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਤੇ ਬਾਕੀ 4-5 ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ, 7 ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
पूरे देश ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ और 2 रुपीज़ 89 पैसा यूनिट उन्होंने सानू दिता पर यूनिट देने का सानू 2 रुपये 89 टू 2010 की गल कर रहे मैं। उदों यूपी विच खराचा विच एक जगह है उत्थे थर्मल प्लांट यूपी सरकार ने लाया वो 2 रुपीज़ 97 पैसे तो उन्होंने प्लांट मिलिया जो लाया उन्होंने। एक 12 जगह हैगी यूपी च वो भी वो 3 रुपये 2 पैसे ते यूनिट होए। मैं अज कहना चाहना जदों दे साढ़े 2010 के बाद हिंदुस्तान जिन्ने भी थर्मल प्लांट लगे वो थर्मल प्लांट सारे ही पंजाब दे थर्मल प्लांट दोनों थर्मल प्लांट तो महंगी बिजली ते लगे है। पंजाब अज तक सब तो सस्ता है वो जिहड़े प्लांट लाए है जिहड़ी जदों कैप्टन जदों अच्छा एक होर भी दसना चाहना है हुनी जिहड़ा मध्य प्रदेश ने 2020 अपना नवा प्लांट लाया 2020 वो प्लांट थर्मल प्लांट पौने 5 रुपये ते लाया पौने 5 रुपये ते अपना हैगा 286 20 साल वास्ते। आ जिहड़े लोग बयान करते हैं भाषण दिंदे है स्टेटमेंटां दिंदे है फैक्ट्स उन्होंने पता नहीं। नाले एक होर वड्डी गल जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज सी वो तो 2002 तो 2007 32% सी अपने 32% डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस सी 32% इन्ना इनएफिशिएंटली बिजली बोर्ड चलता सी उदों कि 32% बिजली के लॉसेस सी ते जो असी टेक ओवर किया जो 2007 टेक ओवर किया 2017 जो खत्म हुई असी 32 तो घटा के 14% ते ले आए। एंड सानू बिजली बोर्ड नू मैनू याद है जब मैं मिनिस्टर सी पावर महकमे का उदों मैनू पंजाब स्टेट नू बेस्ट पावर यूटिलिटी ऑफ द कंट्री पंजाब दी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड नू दिता गया। मरे हुए प्लांट यूटिलिटी नू जे सब तो माड़ी पोजीशन ते सी उन्होंने सानू बेस्ट डिक्लेयर किया गया ते वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दिता सानू जो कांग्रेस का राज सी। हुण जिहड़ी गल है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जिहड़े रोज़ उठाउंदे आ जिन्ने आम आदमी पार्टी वाले ते कांग्रेस वाले है वो 2-3 क्वेश्चन सवाल पूछते हैं। एक तो सवाल है जी कि देखो जी जिहड़े प्लांट लाए हैं बड़े महंगे लाए हैं सो उसका जवाब तो मैं दे दिता है कि सब तो सस्ता प्लांट थर्मल 2007 तो लेके 2020 हो गई सब तो सस्ते पंजाब दे है सस्ते रेट दे ये तो सस्ते अज तक नहीं। साढ़े कोले उदों ऑप्शन सी कि सोलर लाइए उदों सोलर का जिहड़ा कई लोग कहते ना कि सोलर लाओ क्यों नहीं लाए उदों सोलर का रेट सी 18 रुपये 19 रुपये 23 रुपये यूनिट उदों सोलर के रेट 23 रुपये यूनिट सी। बायोमास कई लीडर कहते हैं अपने आप में बड़े सियाने कि बायोमास का लाना चाहिए सी बायोमास के उदों रेट 9 रुपये 10 रुपये 11 रुपये सी ते असी जिहड़े थर्मल प्लांट लाए 2 रुपीज़ 89 पैसा की वो चाहते सी कि सोलर का लाया जाए उदों 18 रुपये जे 18 रुपये असी ला लेंदे या बायोमास उदों ला लेंदे ते अज मतलब लगदा थोड़े रेट 20 रुपये यूनिट होना सी जिहड़े इन्हां नूं समझ नहीं। मैं कहना कि जो असी सोच समझ के पंजाब दे बेहतरी वास्ते बेस्ट फैसला जो देखा कि साडा फायदा है वो असी कीता। हुण दूजी गल एक जिहड़ी आ बड़ी बार बार कहते हैं जी कि प्राइवेट सैक्टर नूं फिक्स चार्जिस दिंदे आ जी बंद प्लांटां नूं फिक्स चार्जिस दिंदे आ। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ कि बिजली बोर्ड के दफ्तर जाके समझ लैन कि फिक्स चार्जिस की है तो किनू लगे है किनू नहीं लगे। मैं अज सारे पंजाबियों को दसना चाहना है भावें सरकारी
ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹੈ 1 ਰੁਪਏ 54 ਪੈਸੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਸੈੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈ, 1 ਰੁਪਏ 54 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਆਪਾਂ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ, ਉਹਦਾ 1.5 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ 35 ਪੈਸੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ 35। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 2019 ਤੇ 20 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਕਰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 19-20 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ 950 ਕਰੋੜ। ਕੱਲੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੱਲੇ ਥਰਮਲ ਦੀ। 2018-19 ਚ ਉਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ 1230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 1230 ਕਰੋੜ। 2017-18 1244 ਕਰੋੜ, 2016-17 ਵਿੱਚ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस। 2015-16 ਵਿੱਚ 1900 ਕਰੋੜ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ, ਹਿਮਾਚਲ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖਰੀਦੀ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੋਗੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੋਗੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਡਨਲੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ 8 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਐ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਗੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੇ ਉਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਸਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ, 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ 5000 ਕਰੋੜ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 10000 ਕਰੋੜ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। 5000 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਡ ਓਵਰਲੋਡ ਦੀ ਬਗੈਰ ਅੰਡਰਲੋਡਡ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ, ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, 200 ਗਰੀਬ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ, BC ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਔਨਸਾਰ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2017 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਦੋਂ 12,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਰਪਲਸ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਨਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 16 ਰੁਪਏ 17 ਰੁਪਏ 18 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਘਟਾਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? 12,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 13,000 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਾਡੀ ਸਰਪਲਸ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਡਿਮਾਂਡ 14,500 ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੈਗਾਵਾਟ, 14,500 ਮੈਗਾਵਾਟ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੈ 13,000। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਪੜ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 5 ਮਹੀਨੇ, ਮਾਰਚ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਆਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵੀ ਰੋਪੜ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2002 ਤੋਂ 2007 ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ 3 ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਾਇਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਹਰ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, 500 600। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲੇ 500 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਫੁਕੇ ਪਏ,
ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 2200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਰ ਲਓ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਫੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਫੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਬਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਆ ਬਣੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ PPA ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰ ਦਿਓ। 4500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ PPA ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਂਸਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਨੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 4500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2 4 8-8 ਘੰਟੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਹੈ, 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਆਇਆ ਕਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂ ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ, ਕੱਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ 5-5.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ 100 ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੁਕੋ ਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 220 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 220 ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 220 ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਲਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 220 ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ? ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ, ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਕਰਨ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਬਾਤ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇਖ। 4.5 ਰੁਪਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈਗੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਆ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਸ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ, ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਸਸ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 7000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, 5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਡੀਓ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਏ ਟੀਮ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਬਿਆਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, 7-8 ਸਾਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਆਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 300 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲਾਉਂਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਟੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, 200 ਯੂਨਿਟ 'ਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜੇ 200 ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ 300 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ? ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2020-21 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿਣੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 9.5 ਰੁਪਏ ਹੈ, 12 ਰੁਪਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ 4 ਰੁਪਏ 26 ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਟਿਊਬਲ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ 4 ਰੁਪਏ 26 ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ 29 ਪੈਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ 6 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 6 ਰੁਪਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 12 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਆਪਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਲਈਏ? ਆਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਝੂਠੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਐਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਇਨਵਰਟਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 4 ਤੋਂ 6 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਹੇ, ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਿਹਾ, 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਿਹਾ, ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿਹਾ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ
ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਪਲਸ ਫਿਟਕੋ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, 1 ਘੰਟਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ 1.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ 1.5 2.5 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਇਹੀ ਆਂਕੜੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਂਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਗੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਕੈਮਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਵਾਲੀਵਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਗਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ।